बोल श्री अमने महाराणी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवनी वार्ता एमां मारी पासे छे वार्ता नंबर 80 में वैष्णव छे गोपालदास नरोडाना वासीनी वार्ता। आनी पहेला पण मैं घणा विडियो अपलॉड करेला छे। 84 वैष्णवनी वार्ता जोवा माटे विडियोने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जो आप सब्सक्राइब नहीं करो मारा चेनलने तो अन्य विडियो तमारा सुधी पहोंचशे नहीं। गोपालदास नरोडानी वासीनी वार्ता छे। आ गोपालदासने श्री महाप्रभुजीए आज्ञा आपी हती के तमारी पासे जे नाम मंत्र लेवा आवे तेने आपजो। तेथी गोपालदास सघड़ाने नाम मंत्र आपता संभळावता एक वखते श्री महाप्रभुजी नरोड़ा में गोपालदास ने घेर पधार्या त्यारे ते उदर निर्वाह अर्थे बहार गया हता। तेथी घेर नहोता पण तेमना बेटा घेर हता। श्री महाप्रभुजीए छोकराने पूछ्યું, तारा बाप क्यां गयो छे? छोकराए कह्युं, श्री ठाकोरजीना कामकाज अर्थे कहीं गया हशे। आ सांभळीने पोतानुं चित्त अति प्रसन्न थयुं अने मनमा विचार कर्यो के गोपालदासनो बेटो एवं बोले छे तेथी अहींया रहेवुं उचित नथी। पण गोपालदासने आववा दे अने ते केवो जवाब आपे छे त्यार पछी जे योग्य हशे ते करीशुं एम विचार कर्यो। त्यार पछी गोपालदास आव्या। पोताने जोईने ज घणा प्रसन्न चित्ते दंडवत प्रणाम कर्या। पोते पूछ्યું, गोपालदास क्यां गया हता? तेमणे कह्युं, महाराज पेट लाग्યું છે તેથી વ્યાવૃત્તિને અર્થે ગયો હતો। આ સાંભળીને શ્રી મહાપ્રભુજી ઘણા જ પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું, વ્યાવૃત્તિમાં શ્રી ઠાકોરજીનું નામ ન લેવું એ વૈષ્ણવના લક્ષણ છે, સાર છે। દોષ 3 પ્રકારના હોય છે, મનનો, વાણી અને કર્મનો। ગોપાલદાસના બેટાએ વાણીનો દોષ કર્યો તો પણ શ્રી મહાપ્રભુજી ઘણા જ અપ્રસન્ન થયા। माटे श्री महाप्रभुजी ने प्रसन्न करवा माटे मुखरता दोषमांथी मुक्त थई कायिक, वाचिक अने मानसिक दोषमांथी मुक्त थवुं। बोलवानो अपराध केटलुं बधुं उग्र स्वरूप पकड़े छे ते मार्गनी अत्युत्तमता बतावी आपे छे। व्यावृत्ति में श्री ठाकोरजीનું नाम कदी पण लेवुं नहीं। दाखला तरीके सेवानुं कार्य करता होय छतां पण पोताना पेटना अर्थे ज छे एम जणाववाथी श्री ठाकोरजी घणा ज प्रसन्न थाय छे। अनहद सेवा करता छतां पेटभर खायो अने नींदभर सोयो ए महानुभावी भगवदीयनो वाक्योनुं संस्मरण करवुं। प्रसंग बीजो छे। एकवार गोपालदासी श्रीनाथजीना दर्शन करवा माटे आव्या हता। साथे सेवक हता। त्यां ताव चढ़ी आववाथी 2-4 दिवसना लांघा थया हता। रात्रे तृषा लागी तेथी सेवकनी पासे जळ मांग्युं। सेवक ऊंघी गयेलो होवाथी सांभળી शक्यो नहीं। तेथी श्रीनाथजी पोते जलनी झारी लईने तेमनी पासे पधार्या अने गोपालदासने जळ पायुं अने झारी त्यां ज धरी दीधी। सार छे, श्री ठाकोरजीनुं हृदय अति कोमल छे, ते भक्तनुं दुख सहन करी शक्या नहीं। आ उपरथी भक्तजन लौकिक दुख धारण करे तो प्रभु ते दुख सहन करी शकता नथी अने ते दुखमांथी मुक्त करवा प्रभुने परिश्रम पड़े छे। माटे भक्तजने लौकिक दुखने तो धारण करवुं ज नहीं। गोपालदासे परिश्रम आप्यो नहोतो पण स्व इच्छाथी ज भक्तनुं दुख दूर करवा माटे पधार्या हता। छतां गोपालदासना मनमा जणाववामां आव्युं त्यारे ते घणा पछतावो करवा लाग्या। प्रसंग तीजो छे। एक समय गोपालदास ने अत्यंत विरह थयो त्यारे तेमणे चोखरा करीने गाया। ते चोखरा शिखंडी श्याम घन सखी कंठ मनोहर हार धन्य ते दिन जेनो देखीशु नैणे नंदकुमार। आवा आवा अनेक खरा करीने गाया छे। प्रसंग चौथो छे। एक समय श्री गुसाईजी आप नरोड़ा पधार्या त्यारे गाम बहार मुकाम कर्यो हतो। ज्यारे गोपालदास उत्थापनना वखते श्री गुसाईजीना दर्शन करवा गया त्यारे 2-4 वैष्णवो बेठा हता। तेमणे गोपालदासने कह्युं, अमने श्री गुसाईजी पासेथी नाम अपावो। गोपालदासे कह्युं, हूँ नाम आपूं छुं तेथी घेर जईने तमने नाम आपीशुं। पण ते वैष्णवोनुं मन श्री गुसाईजी पासेथी नाम लेवानुं हतुं तेथी 3 वखत विनंती करी कह्युं, अमने श्री गुसाईजी पासेथी नाम निवेदन अपावरावो।
ત્રણેય વખત ગોપાળદાસે કહ્યું, તમને ઘેર જઈને નામ મંત્ર આપીશ. આ વાર્તા શ્રી ગુસાઈજીએ સાંભળી એટલે તે વૈષ્ણવોને પૂછ્યું, તમે શું કહો છો? તે વૈષ્ણવોએ વિનંતી કરી, મહારાજ, અમે નામ નિવેદન માટે કહીએ છીએ. તેથી પોતે નામ નિવેદન કરાવ્યું. પછી ગોપાળદાસ તરફ અપ્રસન્ન ચિત્તથી બોલ્યા કે ગોપાળદાસ, તમારે અંગીકાર શ્રી મહાપ્રભુજીએ કર્યો છે તે તો દઢ થયો છે, પણ જેમણે તમારી પાસેથી નામ મંત્રો લીધો છે તે અમારા કોઈ વખતે થવાના નથી. ત્યાર પછી જેમને ગોપાળદાસે નામ મંત્ર આપ્યો હતો તેમને શ્રી ગુસાઈજીએ ફરીથી નામ નિવેદન કરાવડાવ્યું. તેથી તે કૃતાર્થ થયા અને જે કોઈ ગોપાળદાસના સેવક રહી ગયા તે પંક્તિથી જુદા પડ્યા તેમને શ્રી ગુસાઈજી આપ ગંગોજ કહેતા. ગોપાળદાસે અભિમાનથી સ્વામીપણું સ્વીકાર્યું, તેથી તે જીવોનું કાર્ય બગડ્યું. પણ ગોપાળદાસ શ્રી મહાપ્રભુજીના કૃપાપાત્ર ભગવદી હતા, જેમની સાથે શ્રીનાથજી સાનુભાવ જણાવતા હતા. પણ સ્વામીપણું લેવાથી કેટલાક જીવોનું તેમનાથી અકલ્યાણ થયું. તેથી ભગવદીએ સદા દીનતામાં જ રહેવું સાર છે. શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યક્ષ બિરાજતા હોવા છતાં ગોપાળદાસે નામ આપવાનું સૂચવ્યું. એ જ સ્વામિત્વપણું બતાવે છે. તેઓ એમ સમજ્યા કે નામ મંત્ર એકનો એક છે, માટે પોતાનું તેમાં શું કામ છે, એમ ગણી શ્રી ગુસાઈજીની અધિકતા સ્વીકારી નહીં. એ જ તેમનો મહાન અપરાધ હતો. દીનતાને નાશ એ જ માર્ગમાંથી સ્ખલિત થવાને મુખ્ય સાધન છે. દીનતા એ જ ભગવદીના લક્ષણ છે. ભગવદીઓ નામ આપી શકે નહીં, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાથી જ તેઓ આપી શકતા હતા. આ અભિમાનથી તેમને સેવકોનું અહિત થયું. આ સેવક ગંગોજ કહેવાયા. તેમજ શ્રી વલ્લભકુળના ગોસ્વામી આચાર્યો બિરાજતા હોવા છતાં ભગવદીઓ પાસેથી નામ નિવેદન કરાવે તો તેમનો શ્રી મહાપ્રભુજી કદી અંગીકાર કરતા નથી અને ગંગોજની માફક જ રહે છે. હાલમાં નામ નિવેદનની આજ્ઞા કઈ ભગવદીને આપવામાં આવતી નથી. શ્રી ગુસાઈજીના બાળકો પોતે જ આપે છે. અહીં મારી પાસે વાર્તા નંબર 80 છે પૂરું. 81માં વૈષ્ણવ છે સુરદાસજી ગોધટ ઉપર રહેતા, તેમની વાર્તા છે. સુરદાસજી ગોધટ ઉપર રહેતા. એક સમયે શ્રી આચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજી અડેલથી વ્રજમાં પધારતા હતા. કેટલાક દિવસમાં આગરેથી મથુરા જતા વચમાં ગૌઘાટ આવે છે, ત્યાં આગળ મુકામ કર્યો. તે વખતે પોતાની સાથે સેવકનો સમાજ બહુ હતો. આ સેવકો પણ પોતપોતાના શ્રી ઠાકોરજી માટે રસોઈ કરવા લાગ્યા. આ ગૌઘાટ ઉપર એક અંધ સુરદાસજી કરીને મહાભગવદી રહેતા હતા. તે બીજાઓને પણ સેવક કરતા, તેથી સુરસ્વામી કહેવાતા. તે મહાન ભગવત ભક્ત અને કવિ હતા. બહુ સુંદર ભજનના પદ ગાતા. શ્રી આચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજીને ગૌઘાટ ઉપર ઉતરેલા જોઈને સુરદાસજીના સેવકોએ શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવકોને પૂછ્યું, તમે કોણ છો? તેમણે નામ બતાવ્યું એટલે સેવકોએ સુરદાસજીને જઈ કહ્યું કે જેમણે દક્ષિણમાં દિગ્વિજય કરી સઘળા પંડિતોને જીત્યા છે, માયાવાદનું ખંડન કરી ભક્તિ માર્ગનું સ્થાપન કર્યું છે, તે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી અહીં પધાર્યા છે. સુરદાસજીએ પોતાના સેવકોને કહ્યું કે તમે ત્યાં આગળ દૂર જઈને બેસો અને શ્રી મહાપ્રભુજી ભોજન કરીને બિરાજે ત્યારે ખબર કરજો, હું તેમના દર્શન કરવા આવીશ. એટલે સુરદાસજીનો એક સેવક ગૌઘાટ ઉપર થોડેક દૂર આવીને બેસી રહ્યો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સામગ્રી સિદ્ધ કરી શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ સમર્પી સમયાનુસાર ભોગ સરાવી ભોજન કરી બીડીએ આરોગી ગાદી ઉપર આવી બિરાજ્યા. તેટલા જ વખતમાં સઘળા સેવકો પણ પહોંચીને પોતાની પાસે સૌને ઠેકાણે જઈ બેઠા. સુરદાસનો સેવક આવીને બેઠો હતો. તેણે શ્રી મહાપ્રભુજીને બિરાજેલા જોઈને સુરદાસજીને કહ્યું, સ્વામીજી, શ્રી મહાપ્રભુજી પહોંચીને ગાદી ઉપર બિરાજ્યા છે. આ સાંભળીને સુરદાસજી પોતાની સાથે એક સેવકને લઈને શ્રી આચાર્યજીના દર્શન કરવા આવ્યા. આવીને દંડવત કર્યા. તેમને જોઈને શ્રી મહાપ્રભુજી ઘણા જ પ્રસન્ન થયા. આદર સત્કાર આપી બેસાડ્યા. પછી પોતે કહ્યું, સુરદાસજી પ્રસન્ન છો?
તેમણે કહ્યું, આજે મારા મહાભાગ્ય છે કે આપના દર્શન થયા. પોતે કહ્યું, સુરદાસજી, કથક ભગવદ યશનું વર્ણન કરો. સુરદાસજીએ કહ્યું, જેવી આજ્ઞા. એમ કહી તે વખતે સુરદાસજીએ આપના આગળ એક પદ ગાયું. તે પદ પહેલું પદ છે, રાગ ધનાશ્રી. हो हरि सब पतितनों को नायक के करी सके, बराबरी मेरी इतने मान को लायक, जो तुम अजामेल शोकिनी सोपाती लिखी, पाऊ होय विश्वास भलो जी अपने और पतित बुलाऊ, सिमिट जहाँ तहाँ ते सब को आई जुरे, इकठोर अब के इतने आनी मिलाऊ, देर दूसरी और होड़ा होड़ी मन हुलास करी, करे पाप भरी, पेट सब ही न ले पायन तर परी, हो यही हमारी भेंट, ऐसी कितनी बना प्राणपति, सुमिरन है भयो, आडो अब की बेर निबेर ले प्रभु, सुरपति टांडो. बीजो पद छे, प्रभु हूँ सब पतितनों को टीको और पतित सब घास चारी के, हूँ तो जन्म तही को, बधिक अजामिल गणिका तारी, और पुतना ही को मोही छांडी, तुब और उदारे मिट सुल कैसे जी को, कौन समर्थ शुद्ध करण को खेचित कहत हो, लिको मरियत लाज सुर पतितन में कहत सबन में निको. आ बे पद સુરદાસજીએ શ્રી આચાર્યજીના આગળ ગાયા. તે સાંભળીને પોતે કહ્યું, સુરદાસજી, કંઈ ભગવદ લીલા વર્ણન કરો. તેમણે કહ્યું, મહારાજ, હું તો કંઈ સમજતો નથી. પોતે કહ્યું, શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન કરી આવો, અમે તમને સમજાવીશું. એટલે સુરદાસજી શ્રી મહાપ્રભુજીને તીરે આવી સ્નાન કરી અપરસમાં પાછા આવી આપની આગળ ઊભા રહ્યા. પોતે કહ્યું, સુરદાસજી આગળ આવી બેસો. એટલે સુરદાસજી આગળ આવી બેઠા. પ્રથમ તો પોતે નામ મંત્ર આપ્યો, પછી સમર્પણ કરાવ્યું. પછી શ્રી ભાગવત દસમ સ્કંદની અનુક્રમણિકા તેમને કહી સંભળાવી. પ્રથમ નામ મંત્ર સંભળાવ્યો, તેથી સુરદાસજીના સઘળા દોષ દૂર થયા અને શ્રી ભાગવત દસમ સ્કંદની અનુક્રમણિકાના શ્રવણથી દાસ્ય પર્યતની સાત ભક્તિ તેમને સિદ્ધ થઈ અને નિવેદન કરાવ્યું. તેથી શ્રીનાથજીએ તેમનો અંગીકાર કર્યો અને શક્ય આત્મનિવેદન બે ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ. તેથી સુરદાસજીને તુરત નવદ્યા ભક્તિ સિદ્ધ થઈ ગઈ અને દસમની અનુક્રમણિકા પોતે કહી. તેથી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિયુક્ત સંપૂર્ણ ભગવદ્ લીલા સુરદાસજીના હૃદયમાં ઉપસ્થિત થઈ. તેથી તેમણે ભગવદ્ લીલાનું વર્ણન કર્યું. તે વખતે પહેલાં શ્રી આચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજીએ દશમની સુબોધિનીજીના મંગલાચરણની કારિકાનો પ્રથમ શ્લોક કહ્યો. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષી રાબ્ધિ સાયનમ, લક્ષ્મી સહસ્ર લીલાભિ સેવ્યમાનમ કલાનિધમ. આ મંગલાચરણને અનુસાર સુરદાસજીએ તે વખતે શ્રી આચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજીની સન્નિધાન એક નવું પદ કરીને ગાયું. તે ત્રીજું પદ છે, ચકઈરી ચલી ચરણ સરોવર, જ્યાં પ્રેમ વિયોગ તહા ભ્રમનિશા હોત નહીં, કો બહુ વે શાયર સુખ જોગ, તન કસે હંસ મીન સબ મુનિજન, નખ રવિ પ્રભા પ્રકાશ પ્રફુલ્લિત કમલ, નિમેષ ન શશી અરુ ગુંજત નિગમ સુવાસ, જીહી સર સુભગ મુક્તિ મુક્તા ફલ સુક્ત વિમલ, જલ પીજે સો સર છાંડી, कुबुद्धि विहंगम, यहाँ कहाँ रही कीजे, तहाँ श्री सहस्त्र सहित नित क्रीडन शोभित, सूरदास अब न सुहाय, विषय रस छिल्लर वा समुद्र की आस. આ પદ દસમના મંગલાચરણની કારિકાને અનુસાર સુરદાસજીએ કર્યું. જેવી રીતે મંગલાચરણની કારિકામાં કહ્યું છે કે લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલાભી સેવ્યમાનમ કલાનિધિ, એવી રીતે સુરજ્ઞાસજીએ આ પદમાં તહા શ્રી સહસ્ત્ર સહિત નિત ક્રીડન શોભિત સૂરજદાસ. જ્યારે સુરદાસજીએ આ પ્રમાણે પદ કરીને ગાયું ત્યારે સંપૂર્ણ સુબોધિનીજી સુરદાસજીને સ્ફુરી છે એમ જણાવવામાં આવ્યું. આથી શ્રી મહાપ્રભુજી ઘણા જ પ્રસન્ન થયા
અને જણાવ્યું કે હવે એમને લીલાનો અભ્યાસ થયો। પછી સુરદાસજીએ નંદ મહોત્સવનું વર્ણન કર્યું। ચોથું પદ છે વ્રજભયો महरिके पुत जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी। आ पद संपूर्ण કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીને ગાય સંભળાવ્યું। આ સાંભળીને પોતે બહુ જ પ્રસન્ન થયા અને શ્રી મુખથી કહ્યું, શ્રી કૃષ્ણ જન્મ વખતે માનો કે સુરદાસજી પાસે જ હતા, અર્થાત જેવું હતું તેવું ગાયું છે। પછી સુરદાસજીએ જેટલા સેવક કર્યા હતા તે બધાને શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે નામ અપાવડાવ્યું। પછી સુરદાસજીએ બહુ પદ કર્યા, તેમાં સંપૂર્ણ ભગવત લીલાનું જ વર્ણન કર્યું। પછી શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુરદાસજીને પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ કહ્યા, એટલે સુરદાસજીને સઘળા ભાગવતની સ્ફૂર્તિ થઈ। પછી તેમણે જે પદ કર્યા તે શ્રી ભાગવતના અર્થને અનુસાર પ્રથમ સ્કંધથી તે દ્વાદશ સ્કંધ પર્યંત પદ કર્યા। આ સુરદાસજી શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી ઘણા મહાનુભાવી ભગવતી થયા। શ્રી મહાપ્રભુજી ગૌઘાટ ઉપર 2-3 દિવસ રહ્યા, ત્યાંથી વ્રજમાં પધાર્યા। સુરદાસજી પણ તેમની સાથે વ્રજમાં ગયા। પ્રસંગ બીજો છે શ્રી મહાપ્રભુજી વ્રજમાં પધાર્યા, તેમાં પ્રથમ શ્રી ગોકુલ આવ્યા। સુરદાસજી પણ સાથે ગોકુલ આવ્યા। પોતે સુરદાસને કહ્યું, સુરદાસજી શ્રી ગોકુલના દર્શન કરો। સુરદાસજીએ શ્રી ગોકુલને દંડવત કર્યો અને દંડવત કરતા માત્રમાં શ્રી ગોકુલની સમસ્ત બાળલીલા હૃદયમાં સ્ફુરી। શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રથમ ભાગવત સંભળાવીને સકળ ભગવદ લીલા તેમના હૃદયમાં સ્થાપી હતી અને ગોકુલના દર્શન કરાવડાવવાથી બાળલીલાની સ્ફૂર્તિ થઈ। તેથી સુરદાસજીએ વિચાર્યું કે શ્રી ગોકુળની કંઈક બાળલીલા વર્ણન કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીને સંભળાવું। તેમણે મનમાં વિચાર કર્યો કે બાળલીલાના સ્વરૂપમાં શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના સ્વરૂપ ઉપર આપણે ઘણું જ આસક્તિ છે, તેથી શ્રી નવનીત પ્રિયાજીનું પદ કરીને સંભળાવું, કારણ કે જન્મ લીલાનું પદ તો પ્રથમ કરીને સંભળાવ્યું છે। શ્રી ગોકુળની બાળલીલાનું શ્રી નવનીત પ્રિયાજીનું પદ તે જ વખતે નવું કરીને સુરદાસજીએ આપણે સંભળાવ્યું। પદ 5મું છે શોભિત કર નવનીત લીએ ઘૂંટરૂન ચલત રેણુ તન મંડિત મુખ દધી લેપ કીએ ચારુ કપોલ લોલ લોચન છબી ગોરો ચनको तिलक दिय लर लटकन मानो मत मधु पगण मादक मधुर पिए कहूला कंठ वज के हरि नख राजते हे सखी रुचि रहिए धन्य सुरप एको पल यह सुख कहाँ भयो सतकल्प जिए। આ પદ સુરદાસજીએ ગાય સંભળાવ્યું ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી ઘણા જ પ્રસન્ન થયા। ત્યાર પછી સુરદાસજીએ અનેક બાળ લીલાના પદ ગાય સંભળાવ્યા। પોતે વિચાર્યું, શ્રીનાથજીને ત્યાં સઘળી સેવાનું ખંડન થયું છે, પણ કીર્તન સેવાનું ખંડન થયું નથી, તે સેવા સુરદાસજીને આપીએ। પછી શ્રી મહાપ્રભુજી સુરદાસજીને સાથે લઈને ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન કરવા શ્રી ગિરિરાજ પધાર્યા। શ્રીનાથ દ્વાર પહોંચ્યા ત્યારે પોતે સ્નાન કરી મંદિરમાં પધાર્યા અને સુરદાસજીને કહ્યું, શ્રીનાથજીના દર્શન કરો। એટલે મંદિરમાં જઈ શ્રીનાથજીના દર્શન કર્યા। શ્રીનાથજીની સન્નિધાન શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુરદાસજીને કહ્યું, સુરદાસ કંઈક શ્રીનાથજીને સંભળાવો। તેમણે પ્રથમ તો વિજ્ઞિપ્ન પદ કરીને ગાયું। પદ 6 છે અબહો નાચ્યો બહોત ગોપાલ કામ ક્રોધ કો પહરી चोलना कंठ विषय की माल महामोह के नुपुर बाजत निंदा शब्द रसाल भ्रम भोय मन भयो पखावज अडूप हंसी गति चाल तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि के ताल माया को कटी फेंटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल कोटिक कला काछी दिखराई जल थल सुधी नहीं काल सूरदास की सबे अविद्या दूर करो हूँ नंदलाल। આ પદ સાંભળીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, સુરદાસજી હવે તો તમારામાં કઈ અવિદ્યા રહી નથી, તમારી અવિદ્યા તો પ્રભુએ પ્રથમથી દૂર કરી છે, તેથી ભગવદ યશનું વર્ણન કરો। તેથી સુરદાસજીએ મહાત્મ્ય અને લીલા એવું મિશ્રિત પદ કરીને સંભળાવ્યું। તે પદ છે
कौन सुकृत इन व्रजवासीन को वदत विरंची शिव शेष श्री हरिजीन के हेत प्रगटे मानुष वेश धुंजियोति रूप जगदाम जगत गुरु जगत पिता जगदीश योग यज्ञ जप तप व्रत दुर्लभ सो ग्रह श्री गोकुल ईश जो जाके उदर लोकत्रय जलथल पंच तत्व चोखान बालक वेह चुलत व्रज पलना यशुमती भवन निधान एक एक रोम विराट कोटि सम अनंत कोटि ब्रह्मांड ताहि उचंग लिए माता यशोदा अपने निज भुज दंड रवि शशि कोटि कला भवलोचन त्रिविध तिमिर भाजी जात अंजन देत हेत सुत के चक्षु लेकर काजर मात क्षितिमिति त्रिपद करी करुणामयम बलि छली दियो हे पातर देहरी उल्लंघी शकत नहीं सो प्रभु खेलत नंद चुके द्वार अनुदित स्रवत सुधारस पंचम चिंतामणि श्री धेनु सो तजी यशोमति को पय पीवत भक्तन को सुख देनु वेद वेदांत उपनिषद सटरस अर्पत भुगते नाही सो हरिग्वाल बाल मंडल में हसी हसी जुठन खाई कमला नायक वैकुंठ दायक दुख सुख जिनके हाथ कांधे कमरी लकुट नग्न पद विहरत वन वच्छ साथ करण हरण प्रभुदाता भुक्ता विंधव भर जग जानी ताही लगाही माखण की चोरी बांध्यो नंद झुकी रानी बकी बकासुर शकट तृणावर्त अध धेनुक वसपास कंस कौशिको यह गति दीनी राखी चरण की पास भक्तवत्सल हरिपतित उदाहरण रहे सकल भरीपुर मार्ग रोकी पर्यो हरिद्वारे पतित शिरोमणि सुर आ पद गाय संभળાવ્યું સાંભળીને શ્રી મહાપ્રભુજી આપ ગદગદ કંઠ થઈ બહુ જ પ્રસન્ન થયા. જેવી રીતે માર્ગનો પ્રકાશ કર્યો તેવી રીતે તેને અનુસરીને સુરદાસજીએ પદ કર્યું. શ્રી મહાપ્રભુજીના માર્ગનું આ સ્વરૂપ છે. મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક શ્રી ઠાકોરજી સાથે સુદૃઢ સર્વથી અધિક સ્નેહ કરવો અને સ્નેહની આગળ ભગવાનનું મહાત્મ્ય રહેતું નથી. તેથી ભગવાન વારંવાર પોતાના ભક્તોને પોતાનું મહાત્મ્ય દેખાડે છે. તેમાં વ્રજભક્તો સ્નેહની પરાકાષ્ઠ છે. નામ પ્રકરણમાં પૂતના શકટ તૃણાવર્ત ગર્ગાચાર્ય યમલાર્જુન બક ધેનુકા કાલી દાવાનલ ગોવર્ધન વરુણલોક વૈકુંઠ દર્શન વગેરે લીલાઓ કરી ભગવાનને પોતાનું મહાત્મ્ય દેખાડ્યું. પણ એ વ્રજ ભક્તોનો સ્નેહ પરમકાષ્ઠાપન્ન છે. તેથી તે વખતે તો મહાત્મ્ય રહેતું પણ પછીથી વિસ્મૃતિ થઈ જતું. મહાત્મ્યનું વિસ્મૃતિ થવું એ પ્રભુને સોહાતું નહીં. કારણ કે કેવળ સ્નેહ તો લૌકિકમાં પોતાના પતિ પુત્રાદિક વિશે હોય છે. મહાત્મ્ય વિના અતિક્રમ કરવાથી અપરાધ થાય. જેવી રીતે માતૃચરણે ભગવાનને બાંધ્યા. ભગવાન તો એક કાર્યમાં અનેક લીલાઓ કરે છે. તેથી ભગવાનને મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક સ્નેહ બહુ જ પ્રિય છે. એવો ભક્તિ માર્ગનો સિદ્ધાંત છે તે સુરદાસજીએ આ પદમાં વર્ણન કર્યો. તેથી શ્રી મહાપ્રભુજી ઘણા જ પ્રસન્ન થયા. પછી સુરદાસજીએ સહસ્રાવધિ એ પદ કરીને શ્રીનાથજીને સંભળાયા. સુરદાસજી એવા પરમ કૃપાપાત્ર ભગવદી હતા. સાર છે. મહાનુભાવી ભગવદી સુરદાસજીનું કરેલું 7મું પદ કોન સુકૃત ઇન વ્રજવાસીન કો વદત વિરંચી શિવશેષ અતિશય મનન કરવા યોગ્ય છે. જે વૈષ્ણવોને ઘેર શ્રી ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તે વૈષ્ણવોએ હંમેશા પોતાને ત્યાં આ જ પ્રભુ બિરાજે છે એવી સતત ભાવના રાખવી. આ પ્રમાણે મહાત્મ્ય જ્ઞાન ભાવથી પ્રભુ તરફ અત્યંત સ્નેહ થશે અને જે મહાન સેવા સુખ રસ તેની પ્રાપ્તિ થશે. તે ઉપરાંત મંદિરમાં દર્શન કરવા જનાર વૈષ્ણવોએ શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરતી વખતે આ પદની ભાવનાનું જ મનન કરવું. જેથી તે પ્રભુને છોડી અન્ય કોઈ સ્થળે જવાનું ભટકવાનું મન થશે જ નહીં. પ્રસંગ ત્રીજો છે. એક સમયે સુરદાસજી માર્ગમાં જતા હતા. તે વખતે સોગટા બાજી રમાતી હતી અને તેના રમનાર તેમાં એવા તો લીન થઈ
થઈ ગયા હતા કે કોઈ આવતું જતું તેની પણ ખબર પડતી નહીં. આ જોઈને સૂરદાસજીને ઘણો ખેદ થયો અને પોતાની સાથે ભગવદીઓ હતા તેમને કહ્યું, જુઓ આપો પોતાનો જન્મ કેવો વૃથા ગુમાવે છે. ભગવાને કૃપા કરી એવી ઉત્તમ મનુષ્ય દેહ પોતાની સેવા ભજનને માટે આપી. તે દેહનો ઉપયોગ તેમણે ચોપાટ ખોલવામાં લગાવ્યો છે. એમાં નથી લોકની સિદ્ધિ અને નથી પરલોકની સિદ્ધિ. એથી આ લોકમાં અપયશ અને પરલોકમાં ભગવાનથી બહિર્મુખતા. તેથી શ્રી ઠાકોરજીએ જેમને મનુષ્ય દેહ આપી છે તેમણે તે ચોપાટ નીચે પ્રમાણે સૂરદાસજીએ ગાય બતાવેલા પદ પ્રમાણે ખેલવી. પદ 8. મન તું સમજ સોચ વિચાર ભક્તિ વિના ભગવંત દુર્લભ કહ નિગમ પોકાર. સાધુ સંગત ડાર પાશા ફેરી રસના સાર દાવ. અબકે પરિયો પૂરો ઉતરી પહેલી પાર. છાન સત્રહ સુન 18 પંચહિકો માર દુરી તે તજી. તીની કાને ચમક ચોક વિચાર. કામ ક્રોધ મદ લોભ ભૂલ્યો. ઠગ્યો ઠગીની નાર સુર. હરિ કે પદ ભજન વિના ચાલ્યો દેવું કર ઝાર. આ પદમાં સૂરદાસજીએ પોતાની સાથે ભગવદીને જણાવ્યું કે મન, સમજ, સોચ, વિચાર આ ત્રણેય પ્રકાર ચોપાટમાં જોઈએ. સમજવું એટલે સારું, ખોટું સમજવું તે સમજ ન હોય તો આ કરવું તે સારું અને આ ન કરવું તે ખોટું. એ સી રીતે સમજણ પડે. સોચ એટલે ચિંતા. ભગવાનની પ્રાપ્તિની ચિંતા ન હોય તે સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય કેવી રીતે થાય. વિચાર, જીવને વિચાર જ ન હોય તે વિદ્યા. અવિદ્યા કેવી રીતે સમજણ પડે. આ ત્રણેય પ્રકાર હોય તો ભગવદી થાય. તેથી ભગવદીને ત્રણેય વસ્તુ સમજ, સોચ અને વિચાર જોઈએ. ચોપાટ ખેલવામાં પણ ત્રણેય વસ્તુ જોઈએ. સમજ એટલે ગણતા ના આવડે તો રમાય સી રીતે. સોચ એટલે આગળથી વિચાર મારો આટલો દાવ પડે તો આ સોગટી ફરવું. વિચાર એટલે તન્મયતા. ત્રણેય પ્રકાર હોય તો ચોપાટ ખેલાય. છાંદ 17 સૂન 18 પંચહિકો માર બરાબર એટલે વેદવ્યાસના 18 પુરાણ બનાવેલા છે. તેમાં પહેલા 17 પુરાણ સાંભળતા છોડી દે અને 18મું પુરાણ શ્રીમદ ભાગવત જેના ગુણ ગાવાથી વ્યાસજીને અતિ શાંતિ વળી તે જ સાંભળ અને તેનું જ મનન કર. પંચહિકો માર એટલે 5 દોષને દૂર કર. બીજા અર્થ તો સમજાય તેવા છે તો પણ ભગવદીના સંગથી તેમાં રહેલો ગુધાર્થ ઘણો જ રસમય માલુમ પડશે. પ્રસંગ 4 છે. સૂરદાસજીએ સહસ્ત્રાવધિ પદ કરેલા હોવાથી શ્રી મહાપ્રભુજી સૂરદાસજીને સુરસાગર કહેતા હતા. એક વખત કોઈ બીજાના મોઢેથી સૂરદાસજીના બનાવેલા પદ દેશાધિપતિએ સાંભળ્યા. આ સાંભળવાથી મનમાં એવો વિચાર કર્યો કે કોઈ રીતિથી સૂરદાસજી મળે તો સારું. ભગવદ ઈચ્છાથી કોઈ સમયે સૂરદાસજી મળ્યા. દેશાધિપતિએ કહ્યું, સૂરદાસજી, મેં સાંભળ્યું છે કે તમે પદ ઘણા સુંદર કર્યા છે, માટે કંઈક યશ ગાવો. સૂરદાસજીએ દેશાધિપતિની આગળ પદ ગાયું. તે પદ છે, મનારે તું કર માધવ સો પ્રીતિ કામ ક્રોધ મદ લોભ માયા તું છંડી સકલ વિપરીત. આ પદ સૂરદાસજીએ દેશાધિપતિના આગળ ગાયું. આ પદનું અહર્નિશ ધ્યાન રહે તે ભગવદ અનુગ્રહની સદા સ્ફૂર્તિ રહે. સંસારથી સદા વૈરાગ્ય રહે. દુસંગનો સદા ભય રહે. ભગવદીના સંગની સદા ઈચ્છા રહે. શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ ઉપર સદા સ્નેહ રહે. દેહાદિ ઉપર આસક્તિ ન હોય. આવું પદ સૂરદાસજીએ દેશાધિપતિના આગળ ગાય સંભળાવ્યું. આ સાંભળીને દેશાધિપતિ ઘણો જ પ્રસન્ન થયો અને કહ્યું કે મને પરમેશ્વરે રાજ્ય આપ્યું છે, તેથી સઘળા ગુણલોક મારા યશ ગાય છે. તમે પણ ઘણા ગુણી છો, તેથી મારા કંઈક યશ ગાવો. એટલે સૂરદાસજીએ નીચે પ્રમાણે પદ ગાયું. 10મું પદ છે. નાહીન રહ્યો મન મેં ઠોર નંદર નવન એક છીન કેસે આની સે ઉર ઓર ચલત ચિત્તવત ઘોષ જાગત સ્વપ્ન સોવત રાત રદ્યતે યહ મદન મૂર્તિ છીનુન ઇત ઉત જાત કહેત કથા અનેક ઉદ્યો લોક લોભ દિખાય કહા કરો. ચિત્ત પ્રેમ પુરાણ ઘટન સિંધ સમાય શ્યામ ગાત્ર સરોજ આનન લલિત ગતિ મૃદુ હાસ
शूर ऐसे दरस को यह भरत लोचन प्यास। देशाधिपति अकबरे आ पद सांभળી મનમાં વિચાર કર્યો, એ મારા યશ શા માટે ગાય? જો એમને કોઈ વાતની લાલચ હોય તો એ મારા યશ ગાય. એ તો પરમેશ્વરની જે સ્તુતિ કરે છે. આ પદની સમાપ્તિમાં સૂરદાસજીએ ગાયું, શૂર એટલે દરસકો યહ મરત લોચન પ્યાસ. આ વિષયમાં દેશાધિપતિએ તેમને પૂછ્યું, સૂરદાસજી, તમારા લોચનથી તો દેખવામાં આવતું નથી અને પ્રભુના દર્શન કરવાને તે કેવી રીતે તલપી રહ્યા છે અને વગર દેખે ઉપમેય આપો છો તે કેવી રીતે આપો છો? સૂરદાસજી કંઈ પણ બોલ્યા નહીં, પણ દેશાધિપતિ મનમાં વિચાર કરી બોલ્યા, એમના લોચન પરમેશ્વરની પાસે છે, ત્યાં દેખે છે, તેથી આ વર્ણન કર્યું છે. પછી દેશાધિપતિએ સૂરદાસજીના સમાધાનની ઈચ્છા કરી. ત્યારે બિરબલે કહ્યું, રાજાજીએ તો કાંઈ નહીં લે, એ તો ભગવાનના જ દાસ છે, તેથી તેમને તો કોઈ વાતની ઈચ્છા નથી. આ સાંભળીને સૂરદાસજીએ કહ્યું, અમે આપણા રાજ્યમાં ભગવાનની બંદગી, પ્રાર્થના, ભજન, સેવા સુખેથી કરીએ છીએ. અમારા પ્રભુને તેમ અમને આપના તરફથી કોઈ પણ જાતનો ઉપદ્રવ ન થાય એટલું જ વિદાયગીરીમાં માગું છું. રાજાએ કહ્યું, આપને તથા આપના દેવને મારા રાજ્યમાં કંઈ પણ જાતનો ઉપદ્રવ કરવામાં આવશે નહીં. આ સાંભળીને સૂરદાસજી દેશાધિપતિથી વિદાય થઈને શ્રીનાથ દ્વાર આવ્યા. પ્રસંગ 5મો છે. સૂરદાસજીએ શ્રીનાથ દ્વાર આવીને બહુ જ દિવસ સુધી શ્રીનાથજીની સેવા કરી. વચમાં ગોકુલમાં શ્રી ગુસાઈજીની પાસે શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના દર્શન કરવા આવતા. એક સમયે સૂરદાસજી શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના દર્શન કરવા શ્રી ગોકુલ આવ્યા. ત્યાં અનેક બાળ લીલાના પદ શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને સંભળાવ્યા. આ સાંભળીને શ્રી ગુસાઈજી સૂરદાસજી ઉપર ઘણા જ પ્રસન્ન થયા. શ્રી ગુસાઈજીએ એક પાલનું સંસ્કૃતમાં કર્યું હતું તે સૂરદાસજીએ શીખવાડ્યું. આ પલનું તે વખતે નવનીત પ્રિયાજી પાલને ઝૂલતા હતા. તેમને ગાય સંભળાવ્યું. 11મું પદ છે. ખપર્યક શયન ચિર વિરહ તાપ હરમતી રુચિ રમીક્ષણમ પ્રકટ્ય પ્રેમાયનમ. આ પદ ગાયું. પછી તે ભાવને અનુસરીને સૂરદાસજીએ બહુ જ પદ કરીને શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને સંભળાવ્યા. એ સાંભળીને ગુસાઈજી ઘણું જ પ્રસન્ન થયા. તેમાંનું પદ 12મું છે. બાલ વિનોદ આંગન મેકી ડોલની મણિમય સુભગ ભૂમિ નંદાલ બલી બલી ગઈ તોતરી બોલની કઠુલા કંઠ રુચિર કે હરી નખ વ્રજમાલ બહુ લઈ અમે લની વદન સરોજ તિલક ગોરોચન લરલટકની મધુપ ગણ લોનિયો કર પરસત આનન પર કછુક ખત કછુ લગ્યો કપોલની કહે જનસુર કહા બની આવે ધન્ય નંદજી બની જગતોલની. 13મું પદ છે. ગોપાલ દૂરે હે માખન ખાત દેખી સખી શોભા જા બઢી અતિ શ્યામ મનોહર ગાત ઉઠી અવલોકી ઓટ ઠાડી વે જીહીની વિધિ નહીં લખી લેત ચક્રત નેન ચહુ દિશ ચિતવત ઓર સબન કો દેત સુંદર કરે આનન સમીપ હરી રાજત યહી આકાર જનુ જલ રૂહત તજી વૈર વિંધીશો લીએ મિલત ઉપવાર ગિરી પરત વદન તે ઉપર દ્વે દધી સૂતકો બિંદુ માન હું સરસ સુધા કન વરખત પ્રિયજન આગમ ઇન્દુ બાલ વિનોદ વિલોકી સુર પ્રભુ થકતી ભય વ્રજ નારી સ્ફુરતન વચન વર જીવી કો મન રહી વિચાર વિચારી. 14મું પદ છે. કહા લગ બરનો સુંદર તાઈ ખેલત કુંવર કનક આગન મેં નૈન દીર્ઘે સુખ પાઈ કુલહ લસત શ્યામ સુંદર કે બહુ વિધિ રંગની બનાઈ મનાહુ નવધન ઉપર રાજત મધવા ધનુષ ચઢાઈ શ્વેત પિત અરુ લસત લાલ મણિ લટકની
ભાલ રૂલાઈ માનહું અસુર દેવ ગુરુ શો મિલ ભૂમિ જ શો સમુદાય અતિ સુદેશ મૃદિ ચિહુર હરત મન મોહન સુખ વિગરાઈ માનહું મંજુલ ખંજન ઉપર અલી આવલી ફીરી આઈ દૂધદંત છબી કહીન છાતી કછુ અલ્પ તલ્પ ઝલકાઈ કિલક કત હસત દુરત પ્રગતિ માનો વિધુ મેં વિધુલતાઈ ખંડિત વચન દેત પુરાણ સુખ અદ્ભુત યહ ઉપમાઈ ધુરુન ચલત ઉઠત પ્રમો દીન મનસુરદાસ બલી જાય 15મું પદ છે। દેખ્યો સખી એક અદ્ભુત રૂપ એક અંબુજ મધ્ય દેખિયત વિશદધિ સુતજૂપ એક અવલી દોય જલચર ઉભય અર્ક અનુપ પંચ વારિજ ઢીંગહી દેખિયત કહો કહા સ્વરૂપ શિશુ ગતિ में भय शोभा करो कौ विचारी सुरश्री गोपाल की छवि રાખો યહ ઉર્ધારી। આ તથા બીજા પણ ઘણા પદ સુરદાસજીએ આપને સંભળાવ્યા। તે સાંભળીને શ્રી ગુસાઈજી ઘણા જ પ્રસન્ન થયા। પછી ત્યાંથી સુરદાસજી શ્રી ગુસાઈજીની સાથે શ્રી ગિરિરાજમાં શ્રીનાથ દ્વાર આવ્યા। પ્રસંગ છઠ્ઠો છે। આ રીતે શ્રીનાથજીની સેવા સુરદાસજીએ બહુ જ દિવસ સુધી કરી। આ મહાન ભગવદી સુરદાસજીએ જાણ્યું કે ભગવાનની ઈચ્છા હવે મને બોલવાની છે। એમ જાણીને જ્યાં પ્રભુ નિત્ય કલાત્મક રાસલીલા કરે છે એવું સ્થળ જે પરાસોલી તે ઠેકાણે આવ્યા। શ્રીનાથજી ધ્વજા સામે મુખ કરીને સાષ્ટાંગ દંડવત કરીને સૂઈ ગયા। પણ અંતઃકરણમાં એવું હતું કે શ્રી આચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીએ મહાન અનુગ્રહ કરીને દર્શન આપ્યા છે અને વળી આગળ આપશે। પણ આ દેહ તો થાકી છે, તેથી આ દેહથી આ વખતે એકવાર આપના દર્શન થાય તો પરમ ભાગ્ય છે એમ જાણું। તે તો કૃપા સિંધુ છે, ભક્તના મનોરથ પૂર્ણ કરનાર છે એમ વિચારી શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતાં કરતાં સુરદાસજી સૂઈ ગયા। અહીં શ્રી ગુસાઈજી એક ક્ષણવાર પણ તેમને ભૂલતા નહોતા। જ્યારે આપ શ્રીનાથજીના શણગાર કરતા ત્યારે સુરદાસજી નિત્ય મણિકોઠામાં ઊભા કીર્તન કરતા। તે વખતે પોતે શ્રીનાથજીના શણગાર કરતા હતા અને શ્રીનાથજીના શણગાર કરતા સુરદાસજીએ કીર્તન કરતા ન દેખ્યા। તેથી પોતે પૂછ્યું, આ સુરદાસજી જોવામાં આવતા નથી, તેનું કારણ શું? એક સેવકે કહ્યું, મહારાજ સુરદાસજીને પરાસોલીની પેલે પાર ઉતારતા મેં દીઠા હતા। પોતે જાણ્યું કે ભગવદ ઈચ્છાથી એમનો અવસાન સમય છે, તેથી પરાસોલી ગયા છે। તેથી પોતે શ્રી મુખથી કહ્યું, આજે પુષ્ટિ માર્ગનું જહાજ વહાણ જાય છે, જેને જે કંઈ લેવું હોય તે લઈ લ્યો। ભગવદ ઈચ્છાથી તેમનો દેહ રહેશે તો અમે પણ રાજભોગ આરતી પછી ત્યાં આવીશું એમ કહીને આપ સેવામાં પધાર્યા। ત્યાંથી સેવક મોકલી વારંવાર સુરદાસજીની ખબર મંગાવ્યા કરે। ત્યાંથી જે આવે તે એમ કહે કે સુરદાસજી અચેત છે, કંઈ બોલતા નથી। એમ કરતાં શ્રીનાથજીની રાજભોગ આરતીનો સમય થયો એટલે આરતી કરી શ્રીનાથજીને અનોસર કરી આપ શ્રી ગિરિરાજથી ઉતર્યા। ત્યાંથી પરાસોલી પધાર્યા। અંદરના સેવકો રામદાસજી વગેરે, બહારના સેવકો કૃષ્ણદાસજી, કુંભનદાસજી વગેરે, શ્રી ગુસાઈજીના સેવક ગોવિંદ સ્વામી, ચતુર્ભુજદાસ વગેરે આપની સાથે પરાસોલી આવ્યા। આવતા જ પોતે પૂછ્યું, સુરદાસજી કેમ છે? સુરદાસજીએ શ્રી ગુસાઈજીને દંડવત કરી કહ્યું, બાબા આવ્યા? હું તો આપની વાટ જ જોતો હતો એમ કહીને સુરદાસજીએ એક પદ કહ્યું, દેખો દેખો હરી ઝુકો એક સ્વભાવ અતિ ગંભીર ઉદાર ઉદથી પ્રભુ જાણી શિરોમણી રાઈ જીતની સેવા કો ફલ માનત મેરુ સમાન સમજી દાસ અપરાધ સિંધુ સમ બુંદન એકો ખાન વદન પ્રસન્ન કમલ પદ સન્મુખ દેખત ही है ऐसे विमुख भये कृपाया मुख की जब देखो तब तेरो भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाछे लागे सुरदास ऐसे प्रभु को कित दीजे पीठ अभागे। आ सांभळीने श्री गुसाईजी घणा ज प्रसन्न थया अने कह्युं, आवी दीनता प्रभु पोताना सेवकोने आपे छे। आवी दीनताने पात्र पण ए सुरदासजी ज छे। आ वखते श्री गुसाईजीनी पासे सघळा सेवको ऊभा हता। चतुर्भुजदास पण ऊभा हता। तेमणे कह्युं, सुरदासजीए बहु ज भगवद यश वर्णन कर्युं।
અને સહસ્રાવધિ પદ કર્યો, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીને યશ વર્ણન કર્યો નહીં. એ સાંભળી સુરદાસજી બોલ્યા, મેં તો સઘળા પદ શ્રી શ્રી મહાપ્રભુજીના જ ગુણ ગાનારા કર્યો છે. જુદા દેખતો હોઉં તો જુદા જુદા પદ કરું. મારે તો બંને એક જ સ્વરૂપ છે, પરંતુ તમારા માટે કહું છું તે સાંભળો. આ પ્રમાણે કહી સુરદાસજીએ પદ ગાયું. 17મું પદ છે. ભરોસો દઢિયન ચરણ કરો, શ્રી વલ્લભ નખચંદ્ર છટાબીન સંગ માસ અંધેરો. સાધન વર નહીં આ ગલી મેં જોશો, હોય નિવેરો સુર કહા કહે દિવિધ આંધ્રો. બિના મુલકો ચેરો ભરોસો. આ પદ કહ્યા પછી સુરદાસજીને મૂર્છા આવી. શ્રી ગુસાઈજીએ પૂછ્યું, સુરદાસજી, ચિત્તની વૃત્તિ હવે ક્યાં છે? ત્યારે સુરદાસજીએ બીજું પદ તે વખતે ગાયું. 18મું પદ છે. ખંજન નેન રૂપ રસ માતે બલી બલી હો કુંવરી રાધિકા. સુવન જાસો રતિ માની વે ચતુર તુમ ચતુર શિરોમણી. પ્રીતિ કરી કેશે રહે છાની. વે જુ ધરત તન કનક પિતપટ શો તો શબ તેરી ગતિ ઠાની. તે પુની શ્યામ સહજ વે શોભા અમર મિસ અપને ઉર આની. પુલકિત અંગ અબહી વે આયો નિરખી દેખ નિજ દેહ સયાની. સુર સુજાન સખી કે બુજત પ્રેમ પ્રકાશ ભર્યો વિહસાની. આ પદ કહેતા સુરદાસજીનું ચિત્ત શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં નિમગ્ન થયું. લાવણ્યનો સમુદ્ર એવું શ્રી ઠાકોરજીનું શ્રીમુખ, તેમાં કરુણા રસથી ભરેલા નેત્ર દેખ્યા. શ્રી ગુસાઈજીએ પૂછ્યું, સુરદાસજી, નેત્રની વૃત્તિ ક્યાં છે? તે સમયે સુરદાસજીએ પદ કરીને ગાયું. 19મું પદ છે. ખંજન નેન રૂપ રસ માતે અતિ શે ચાર ચપલે. અનિયારે પલક પિંજરા ન સમાતે. ચલી ચલી જાત નિકટ શ્રવણ કે ઉલટી ફિરત તાંટક ફંદાતે. સુરદાસ અંજન ગુણ અટકે નાતર અબ ઉડી જાતે. એટલું કહી સુરદાસજીએ આ શરીરનો ત્યાગ કરી ભગવદ લીલામાં પ્રવેશ કર્યો. પછી શ્રી ગુસાઈજી સઘળા સેવકોને લઈને શ્રી ગોવર્ધન આવ્યા, અને તે વૈષ્ણવોએ સુરદાસજીના દેહનો સંસ્કાર કર્યો. સુરદાસજી શ્રી મહાપ્રભુજીના એવા કૃપાપાત્ર ભગવદી હતા કે જેમને આપ શ્રી આચાર્યજી તથા શ્રી ગુસાઈજી સૂર્ય કહીને બોલાવતા. બીજા મહાકવિઓએ પણ જેમની એવી પ્રશંસા કરી છે તે દોહરો સુર તુલસી શશી અડુગણ કેશવદાસ અબકે કવિ ખદ્યોત સમજહા તહા કરત પ્રકાશી. ગુસાઈજી તેમના ઉપર સદા પ્રસન્ન રહેતા. તેમની વાર્તાનો પાર નથી. 81મી વાર્તા પૂરી. બોલ શ્રી અમને મહારાણી કી